इस चोण दे विच पंथक तौर के उत्ते आपकी जिम्मेवारी समझते हैं। जिस तरीके नाल अखीरले दिनों के विच भाई दीप सिंह सिद्धू, भाई संदीप सिंह सिद्धू असल में उनका नौवां दीप सिद्धू प्यार नाल आख्या जाता, जिस तरीके नाल उन्होंने सरदार सिमरनजीत सिंह मान लई प्रचार किया, उस तो बहुत बड़ा असर जिहड़ा हैगा वोटां वेले पिया। असीं ये समझते हैं कि जिहड़ा इस वेले सिख जवानी च उभार आया होया, इहनूं संभालण दी लोड़ है। अफसोस की गल ही कही जा सकती है कि जिन्हां लोकां ने बीते दौर दे विच भाई दीप सिद्धू नाल असहमतियां दर्शाईਆਂ ने, उन्हां नूं टारगेट करके कुछ साडे भरा जिहड़े ने वो माहौल दे विच काफ़ी ज़्यादा कड़त्तण वाली गल कर रहे ने। पंजाब दे साडे पिंडां च आम गल सी, कई वारी बहुत खतरनाक जिहड़ा सी नफरतां जां विरोध हुंदे सी, पर मरग दे मौके बजुर्ग जिहड़े सी वो कहंदे सी भी नहीं, जिउंदे नाल ही विरोध सीगा, हुण मैं भोग ते जरूर जाना। भाई दीप सिद्धू दे चलाने तो बाद, चढ़ाई कर जाण तो बाद उन्हां दी याद विच समागम विच आउणा चाहुंदे आ जां उन्हां बारे कोई शब्द लिखदे बोलदे आ, उन्हां नूं टारगेट करना कोई बहुती चंगी गल नहीं। कहानी तो विच हैगी हुई है ना, क्योंकि जदों भाई दीप सिद्धू नूं लोड़ सी साथ सहयोग की, उदों उहनूं सताउण विच, उहनूं दुखी करन दे विच जिन्हां लोकां ने कोई कसर नहीं छड्डी, ते वो जिहड़े लोग प्यार करदे हुंदे आ उहनां नूं फिर गुस्सा तां आउंदा ही है। जिथे मैं उन्हां सारे भरावां नूं बेनती करदा जिन्हां नूं भाई दीप सिद्धू दा इन्ना प्यार आ, उत्थे मैं दूजिआं नूं जिन्हां ने बीते दौर दे विच भाई दीप सिद्धू के बरखिलाफ कुछ बोलिया चलिया, उन्होंने भी कहना कि आपकी भुल का एहसास करना चाहिए। जदों इस तरीके का माहौल बनया होवे तो ये कोई बदमगजी पैदा करने वाली गल करिए, ये कोई सियाणप वाली गल नहीं। जिहड़े साडे भरा साडे गलती नूं सुधार के इस मौके नाल तुरन कराउण वाली गल कर रहे हैं, उन्होंने नेड़े लाइए। टीवी 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों नूं मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दीप सिद्धू जिहड़े पिछले दिनी सानूं सदीवी विछोड़ा दे गए आ, उस बारे अजे तकर विवाद जिहड़ा है वो पूरा पकिया होया कि उन्हां दा कतल होया कि यह एक्सीडेंट सी। बहुत सारे शंके, बहुत सारे खदशे, बहुत सारे कारण गिणाए जा रहे हैं, जिन्हां दे आधार दे उत्ते बहुत सारे भैण भरावां दा मनना भी यह विरोधियां वल्लों, दोखियां वल्लों कतल किया गया। बहुत सारे लोग जिहड़े आ वो कहंदे आ कि एक्सीडेंट वा, आपां नूं हालातां दे करके लगदा भी यह कतल है। हरेक दे आपो अपने विचार ने, हरेक दे आपो अपने आधार ने, कारण ने, पर यह गल पक्की है कि जिस तरीके का माहौल बन चुकिया, ये हुण इदां ही रौला घचौला रहना जदों तकर धरती है, जदों तक दीप सिद्धू का जिक्र होना, उदों तकर ये चर्चा भी नाल दी नाल चलदी रहनी। दूसरी जिहड़ी गल इहदे नाल जुड़ी हुई है वो ये आ कि गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब विखे जिहड़ा दीवान टोडरमल हाल आ, उत्थे 24 तरीक नूं भाई दीप सिद्धू दे बारे, भाई दीप सिद्धू दे चलाने तो बाद जो बाणी का प्रवाह उनके घर च चल रहा इत्थे लुधियाणे, उहदे संबंध च अंतिम अरदास जिहड़ी आ वड्डा समागम, क्योंकि संगतां भोग वाले संस्कार वाले दिन इन्नियां क हो गईयां सीगीयां कि अंतिम अरदास मौके सारे पंजाब दा जां सारे सिख पंथ दा जिहड़ा हैगा जां पंजाब नूं प्यार करन वाले लोकां दा जिहड़ा इकट्ठ होण दी संभावना, सो इस करके वड्डा प्रोग्राम जिहड़ा हैगा संगतां दे हिसाब दे नाल वड्डा हाल दीवान टोडरमल हाल है। तो फतेहगढ़ साहिब दे विच 24 फरवरी नूं प्रोग्राम होण जा रिहा, जिहड़ा कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे वल्लों भी उत्थे प्रबंध होणे। सरदार सिमरनजीत सिंह मान दी पार्टी दे लई जां इस चोण दे विच पंथक तौर दे उत्ते आपदी जिम्मेवारी समझदे आ, जिस तरीके नाल अखीरले दिनां दे विच भाई दीप सिंह सिद्धू, भाई संदीप सिंह सिद्धू असल विच उनदा नौवां दीप सिद्धू प्यार नाल आख्या जांदा, जिस तरीके नाल उन्हां ने सरदार सिमरनजीत सिंह मान लई प्रचार किया, उस तो बहुत बड़ा असर जिहड़ा हैगा वोटां वेले पिया। जदों इलैक्शन का आखिरी दिन सी, जिदन वोटां पैणीआं सी, उस दिन मालवे दे विच बहुत सारे थावां दे उत्ते सीधा
ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੁਆਬੇ ਅਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਦਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੜਾਏ ਹੋਏ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਵਧੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਉਭਾਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੜੱਤਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਭੋਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਫਲਾਨਾ ਆਇਆ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਆ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਮ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਮਰਗ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਭੋਗ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਦੀ ਭੁੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆ, ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੁੱਖਾ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੰਜਵੜ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਸੀਗੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੋ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ, ਪਰ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਰ ਬੜੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਦੇਖੀਦਾ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜਿਆ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਸੂਰਮੇ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਲੀਡਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਈਏ। ਸੋ ਬੜੇ ਮੌਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਖਿਆਲਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਤਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਾਈਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਰ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੱਲ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਧਿਰਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸ਼ਰੀਕ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਖੈਰ, ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਦਬ ਸਤਿਕਾਰ, ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਖੱਟਿਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖ ਕੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹਰ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਟੂ ਪਵਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਉਹ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਮਗਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ, 6 ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਬੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ, ਇੱਕ ਵਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ, ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੌਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਤੁਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਾਪਰਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਆਈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਖੈਰ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 1986 ਵਾਲਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਖੁੰਝ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਿਆ ਆਪਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਿਆਸੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਸਹੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਰਹੇ ਬੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨਾਲ ਬੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੇ, ਬੜਾ ਰੋਹ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਅਸਥਾਨ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਇਹ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਰ ਲਵਾਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਉਦੋਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪੰਥ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਰਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਂਝਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦਾ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਆਰਐਸਐਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਖੈਰ, ਉਸ ਸੱਟ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮਕਾਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਾਦਲ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਕਾਫੀ ਉਦੋਂ ਮਿਹਣੇ ਜਾਂ ਤਾਨੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਫਿਰ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਮਧਾਰੀਏ ਨੇ ਕੂਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਂਝ, ਜੋ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਉਲਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੱਕ ਸੱਦ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੁਭੀ। ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ, ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਜਮਨਾ ਨਗਰ, ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਨਾਨਕਸਰ, ਕਰਨਲ ਐਸ ਸਿੰਘ ਅਬਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰਸਟ ਵਾਲੇ ਆ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਧੂਰਕੋਟ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਵਾਂ ਮੁਖੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਦਿੱਲੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮਧਾਰੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਟਿੱਕਾ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ, ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਨਾਪਲ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, ਬਾਬਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੰਗਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ, ਸਰਦਾਰ RS ਅਹੂਜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਭਲੀਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਥ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮੰਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਰਮਲ ਡੇਰਾ ਬੀਰ ਕਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦੌਰ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰਸਟ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਂਟਰ ਰੈਸ਼ਨਲ ਪਟਿਆਲਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮਹਿਤਾ ਚੌਂਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਸ਼ੈਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝਾਰਖੰਡ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਰਾਂਚੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ,
हरजीत सिंह दूआ प्रधान गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी हरद्वार साहब, ये शख्सियत ये लोग ने जिन्हां ने मोदी नाल जाके उस दिन साझ दिखाई, जिहदे नाल सिख जगत नूं बहुत भारी दुख महसूस होया कि एक पासे साडे बहुत सारे अहम मसले आ जिन्हां नूं हल करन तों मोदी हुणी इनकारी है। ना जेल੍ਹਾਂ 'ਚ नज़रबंद ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ मसला हल होवे, ना साडे ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਟਨ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 100 ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਆ ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁੜੀ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਲਪ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ, ਜੇ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਜੋਗੀ यूपी का सीएम जेकर वो भगवे कपड़े पा के वो राजगद्दी भोग सकता है तो असी हिजाब पा के स्कूल च जाके या किसी होर थां ते जाके क्यों नहीं जा सकते। ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ ਬਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਜਾਬ ਆਪੇ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਆਪੇ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਨੇਊ ਲਹਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜਾਉਣਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਾਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੈ ਆਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪੇ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿਜਾਬ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨਗੇ, ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲੈ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਦਾ ਸਿਰ ਤਾਂ ਲਹਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਵਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 20-25 ਕਰੋੜ ਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਨ ਮਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਬਸ ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ। ਕੀ ਬਾਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀਏ? ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 25 ਕਰੋੜ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5, 10, 20, 50, 100 ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਪੱਖ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਨੂਨੀ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਬਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਵੇਂ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜੀ ਹੈ,
ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਜਿੱਤ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਦਾ ਜੰਗ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਦੀ ਆ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਕਟਾਪਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੇ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 25-30 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੇਵਸ ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਵਸ ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਘਾਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਨਾ ਮਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀਕਰਨ ਹੋਇਆ, ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਹੋਇਆ, ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜ ਸਕਣ। ਆਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨ ਫੜੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਾਂਗੂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਪੈਰ ਗੱਡ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 15-20 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਛਾਈ-ਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕਹਾੜੇ ਦਾ ਦਸਤਾ ਬਣ ਕੇ ਮੋਦੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੱਬੀ ਖਾਨ ਸਮਝੀ ਫਿਰਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਨਾਗਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹਿੱਕ ਦਾ ਬਾਲ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਹਵਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲ ਵਾਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਆਪੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਆਪਣੇ 30-35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਮੀ ਦਰਦ ਵਾਲੀਆਂ, ਕੌਮੀ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਕੌਮ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਾਟਾਂ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਖਾੜਕੂ ਬਹਾਦਰਾਂ, ਜਾਨਾ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਸੀ। ਕਈ ਪਤਤ ਸੀ, ਕਈ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇਖਲਾਕੀ ਘਾਟਾਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰਤਾ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਤਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਪੰਥ ਦੀ
गल करन वालियां दी एक जिहड़ी लंबी चौड़ी कतार आ वो पैदा हो गई है। सानू ये एहसास है कि जिथे साडे कौम दे दुश्मन दे कहाड़े का दस्ता बनने वाले बहुत वध रहे ने, उत्थे सानू पंथ की गल करन वालियां दा भी वाधा जिहड़ा हैगा वो करना चाहिए। अज दे पंजाब पहरेदार अखबार दे विच सरदार जसपाल सिंह हेरा ने इहो जिहे विचार प्रगटाए ने कि सिख जवानी च आए कौमी उभार नूं सांभिया जावे। उन्होंने लिखिया कि भावें कि अज वोटर बादशाह ने की फैसला किया, इहदा पता 10 मार्च नूं लगू जदों वोट मशीनां खुलणगियां। इस बार वोट पाउण वाले वोटर बादशाह वोटां पाउण वेले वोटर बादशाह खामोश रहा ते आम तौर ते शांतमई वोटां ही पईआं ने। इस गल दे मुतालक अज अमित शाह ने भी कहा भी मैं कोई जोतशी नहीं कि मैं दस सकां कि पंजाब दे विच किहदी सरकार बनू जां की माहौल होऊगा, क्योंकि पंजाब दे लोकां ने ऐतकी वोटां वेले कुछ होर ही करता। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਕਿ ਕੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਕਿ ਐਤਕੀ ਵੋਟਰ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੋਟਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਹੀਰੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸੁਨੇਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਾਸਾ ਭਾਵਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਚਿਣਗ ਜਗਾਉਂਦੇ ਬੋਲ ਸੀਨੇ ਖਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾਉਣਾ ਹਰ ਜਵਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵੋਟ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਿਆ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲੀ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਲਕਾ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਵੀ ਪੱਕੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ 'ਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਕਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਉਛਾਲੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਕਤੀ 'ਚ ਵਾਧੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਸਵਾਰੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਕੌਮ ਤੇ ਆਈ ਭੀੜ ਸਮੇਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਆਗੂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਗਾ ਕਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਵਾਨੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਹੋਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਤੋਰਨਾ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਜਾਗੇ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਹੱਕ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੀ ਖੱਡ 'ਚ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧੜਿਆਂ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸਦਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਵੇਗ ਥੋੜ੍ਹ ਚਿਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭੁੱਲਣ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕੌਮੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੇਰਾ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਤਰ ਆਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਆ। ਸਹੀ ਵੇਲੇ ਦਾ ਰਾਗ ਤੇ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ। ਅੱਗਿਓਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਨਾ ਕਿ ਜੀ ਜਵਾਨੀ ਕਰਾਹੇ ਪੈ ਗਈ, ਨਸ਼ੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕੌਮੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਚਿੰਤਕ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਹੋਰ ਆ। ਜਿਹੜੇ
अकाल तख्त साहब के जथेदार बादल दल वालों ने ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਹੜਾ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ ਉਪਰੰਤ ਚੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪੇ ਗਏ ਉਸ ਚੱਬੇ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਚੱਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਾ ਪਰ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਗਈ ਹੋਈ ਘਰੋਂ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਗੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਲਟਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਇਆ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੜਨ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਚਲੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ੇ ਸੀਗੇ ਕਈ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸਾਖੀਆਂ ਜਾਂ ਕਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਸਵਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ ਸੁੱਚੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪੂਛ ਸਾਫ਼ ਆ ਸੁਥਰੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਧ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆਈ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਉਹ ਗਲਤ ਕਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੇਸਵਾ ਜਦੋਂ ਆਈ ਉਹ ਡਰਦੀ ਆਈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਧ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਨਾ ਦੇ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਧ ਬਾਬਾ ਵੀ ਬੀਬਾ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਸੁੱਚੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਜੀਵਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚੀ ਦਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੌਣ ਆ ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਆ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਤੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੱਚੇ ਹੀ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਦੋਖੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿਵਾਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਭੇਤ ਖੋਲੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗੱਲ ਖੈਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਵਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਆਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੋ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਕੋਲੇ ਸਾਧਨ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਪਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਆਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੇ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜੰਮੇ ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਵੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਘਾਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘੇਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਅੰਦਰਲਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਝੰਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੇਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਬਲਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ। ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ।